महाराज सच्चे पातशाह जी उपदेश बख्शिश करते हैं। हे भाई, जिहड़ा हरि परमात्मा वाहिगुरू दा सिमरन करदा, उहदियां सारियां बलावां दूर हो जांदियां। जिहड़ा परम पिता परमात्मा दा सिमरन करदा है, मनुखा जन्म लैके उहदियां सारियां खुशियां पूरियां हो जांदियां। कल्याण दा मतलब हुंदा कारज, उहदे सारे कारज सफल हो जाते हैं। जदों परम पिता परमात्मा वाहिगुरू जी का नाम हिरदे च वस जाता। भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे के आवे काम। ऐ मेरे मना भज भजन कर परम पिता परमात्मा वाहिगुरू जी का, जो तेरे कम आउण वाला, जो इस जीव आत्मा दे नाल निभन वाला, उस परम पिता परमात्मा नू याद कर, उहदी बंदगी कर। रैन दिन सगुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता। रैन दिनस रात दिनस उस परम पिता परमात्मा का सिमरन कर, जिहड़ा बेअंत आ, जिहड़ा अनंत आ, जिहदा कोई अंत नहीं है। वो सिमरन, वो परमात्मा का नाम तैनू मेरे मना पूरे गुरु तो मिलेगा। पूरे गुरु तो वाहिगुरू मंत्र लैके, मंता का अर्थ है मंत्र। पूरे गुरु दे कोलों रब दे नाम का मंत्र लैके ते उहदा जाप कर, उहदा अभ्यास कर, तेरी रब नाल साझ पै जावेगी। छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख। ऐ मेरे मना छोड़ उपाव, छड्ड आ जिहड़े उपाव करदा फिरदा। चूरमे वंड ले, देगां वंड लईआं, सुखां वंड लईआं, मड़ियां कबरां पूज लईआं, चादरां चढ़ा दीआं, कबरां ते पीरखाने पूज ले। ये बंदे दे उपाव ही है ना कि बई सुख मिले मैनू। महाराज कहंदे छड्ड इहनूं, इन्हां विच किते सुख नहीं हो। छाड़ उपाव, छोड़ उपाव। ऐ मेरे मना छड़ दे ए कर्म कांड वर्म वहम भरम। एक टेक राख, टेक मतलब आसरा। एक परम पिता परमात्मा वाहिगुरू जी का आसरा तक। महापदार्थ अमृत रस चाख, सारे सुखां दा महासुख, सारे रोगां दा औखदन परम पिता परमात्मा वाहिगुरू जी का अमृत नाम ओ चख। आ जिहड़ी रसना स्वादां दे चक्करां च पई है ना, महाराज कहंदे इसे करके पई है। मन का भोजन, मन का रस आ परम पिता परमात्मा का नाम। जदों ये माता दे गर्भ च सी ते उस परमात्मा दे नाम का रस चखदा सी। समा पा के गर्भ चों बाहर आया, संसार की यात्रा ते चलिया ते माया जाल पसारिया। माया ने लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। तृष्णा लग गई, माया के जाल विच फस गया। मन का वो जिहड़ा अमृत रस सी वो गवाच गया। हुण पूरी जिंदगी निकल जाती है,
ਇਹ ਮਨ ਸਵਾਦ ਭਾਲਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਖੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਰਸਨਾ ਚੱਖਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਲੋਭ ਕਰਦੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਸਵਾਦ ਚੱਖਦਾ ਏ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਰਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਐ ਮਨਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰਸਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਤੇਰਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਇਹ ਅਨਰਸ ਆ, ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਪਈ। ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖੇਂਗੀ ਉਦਣ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖ, ਉਹ ਚੱਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਆਹੀ ਗਵਾਚਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਤੇਰੀ ਜਨ ਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਬਿਖਮ, ਬਿਖਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਡਰਾਵਨੀ ਨਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े हठी जपी इस डरावनी नदी का नाम सुन के डर के भज गए। महाभारत के एंड ते एक साखी आउंदी है। पंज पांडु जदों महाभारत का युद्ध जित लिया, राज भाग हस्तिनापुर का इन्हां दे हथ च आ गया, आनंद दे नाल राज करदे आ। अज शिकार खेडन गए आ, शिकार खेडन गए आ ते एक एक पासे नूं शिकार दे पिछे सारे दौड़ गए। एक पासे भीम गया, की वेखदा है, तीन नदियां बराबर वगदियां पईयां ते जिहड़ी विचाले वाली नदी आ ना, पानी उस नदी दे विच दी पार लंघदा पिया, इदां कदी हो नहीं सकता। पानी पानी दे विच मिल जांदा है, पर पानी उहदे विच दी पार लंघदा पिया है। पार लंघ के ते जिहड़ी अगे नदी आ तीसरी उहदे च मिलदा पिया। भीम वेख के बड़ा हैरान परेशान होया भी ये की चक्कर। चलो भरावां नाल राय करके गल करांगे, मशवरा करांगे। अर्जन एक दिशा नूं गया, उन्हें वेखिया एक हाथी आ, उहदियां दो सुंधां ने। हाथी शाकाहारी जानवर या घाह फूस खाण वाला जानवर, पर अर्जन की देखदा है
ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੋ ਸੁੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਛੂਏ ਫੜ ਫੜ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਿਦੇਵ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਏ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਿਉਣਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸਹਿਦੇਵ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਲ ਦੇਖਦਾ, ਨਕਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੱਡੋ ਰੋੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੇ ਏਵੇਂ ਭਾਣਾ, ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੰਸ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੋ ਰੋੜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਦਾ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਤੇ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਹੀਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਰਿਆ ਡੰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰਿੜਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚਟਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਭੰਨਦਾ ਤੋੜਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਿੜਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਨਾਲ, ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਪੱਥਰ। ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਚਟਾਨ ਪੱਥਰ ਦਰਖਤ ਐਡੇ ਐਡੇ ਭੰਨ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਿੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਹਿਸ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਰਕਾ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਖਾ ਜਨੋ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਦੇ ਸਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਾਸੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੀਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦੋ ਸੁੰਢਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੋ ਸੁੰਢਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਗੇਟ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰੇਗਾ, ਉਹ 7 ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਓ। ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ, ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਗੇ। ਦੋ ਸੁੰਢਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ, ਦੂਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਹਰਾਮ ਖਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਣਾਓ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਏਸੀ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਭਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ 10 ਜੀ ਆ ਤੇ 10 ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੂ ਮਰੂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੰਸ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਲੱਭ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਧਾਤ ਆ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਆ
ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਏ। ਮੈਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਏ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਬਹਾਦਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀਏ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਬੋਵੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਲੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੀਜੋ, ਜਪੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਬੰਦਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਛੋੜ ਅਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖ, ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ। ਆ ਬੜੀ ਵਿਖਮ ਨਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣੀ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਮ ਸਾਗਰ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ